Dear students, in this class, let us learn about a new spectroscopy, which is nuclear magnetic resonance spectroscopy or NMR spectroscopy. The nuclear magnetic resonance spectroscopy deals with the magnetic properties of nuclei, particularly the proton and the C13 atom. By recording the difference in the magnetic properties of such nuclei, we can get information about the number of each type of nuclei present, their positions within the molecule, and the nature of the immediate environment of one of them. The technique involves the study of transition between spin energy levels of nuclei in an applied magnetic field by absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region. That is, nuclear magnetic resonance is a spectroscopic technique that detects the energy absorbed by changes in the nuclear spin state. NMR spectroscopy is a form of absorption spectrometry. Most absorption techniques, ultraviolet, visible, and infrared, involve the electrons. In the case of NMR, it is the nucleus of the atom which determines the response. An applied magnetic field is necessary for the absorption to occur. So this is the position where NMR spectroscopy can be taken into account, that is radio waves. That is, there are different spin energy levels and transition between spin energy levels can happen when we apply radio frequency waves in an applied magnetic field. That is the condition for NMR spectroscopy. The theory behind NMR comes from the spin of a nucleus and it generates a magnetic field. Without an external applied magnetic field, the nuclear spin are random in directions. But when an external magnetic field B0 is present, the nuclei align themselves either with or against the field of the external magnet. When a compound have a proton, protons spin around its own axis and act as a magnet. It kept in an external magnetic field, it aligned according to external magnetic field. All of you know that nuclei rotate about an axis and thus possess the property of spin. Such nuclei behave as tiny spinning bar magnets, and any spinning charged body will generate a magnetic field. Nuclei with spin have spin angular momentum. The spin angular momentum is determined by a spin quantum number, which are values 0, half, 1, 3 by 2, etc. A nucleus with I is equal to 0 does not possess the property of spin. Each nucleon, proton or neutron, is assigned a spin quantum number half. The total spin of a nucleus is probably determined by the parallel or anti-parallel arrangements of the nucleons. For example, when a nucleus contains p protons and n neutrons, the total spin will be the vector combination of p plus n spins, each of magnitude of the numerical value of the spin angular momentum is always related to the mass number and the atomic number, as given in this table. ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയസിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ്. ഈ പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനും ഓരോ സ്പിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ സ്പിൻസ് ആണ്.
വെക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് നേരെ അത് അലൈൻ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അതിൽ കൂടുതൽ വരാം. സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് കുറെ ഉണ്ടാവും. ആ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമ്പറിനെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ ഓഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഒരു നെറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഒക്കെ ആന്റി പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ നെറ്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് പോകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഈവൻ ആണ്, ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊത്തം സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹാഫ്, ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ഹാഫ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം രണ്ടും ഈവൻ ആണ്, മാസ് നമ്പറും ഈവൻ ആണ്, ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഈവൻ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഹീലിയം He42, അതായത് മാസ് നമ്പർ ഇസ് 4 ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് 2. പിന്നെ കാർബൺ 12-6, കാർബൺ 12-6 മാസ് നമ്പർ ഇസ് 12, ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് 6. പിന്നെ ഓക്സിജൻ 16-8, മാസ് നമ്പർ 16, ആറ്റോമിക് നമ്പർ 8. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കത്തില്ല. ഇനി വേറെ ചില ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ ഈവൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരും വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, 1, 2, 3 എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് വരിക. അതായത് നെറ്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 2 ആയിരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് H21, അതായത് മാസ് നമ്പർ 2ഉം ആറ്റോമിക് നമ്പർ 1ഉം. ഹൈഡ്രജന്റെ 21, ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ബോറോൺ 10-5, ബോറോൺ 10-5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ 10 വരും, ആറ്റോമിക് നമ്പർ 5 വരും. നൈട്രജൻ 14-7, 14 ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാസ് നമ്പറും 7 ആണ് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാസ് നമ്പർ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഓഡ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 1/2, 3/2, 5/2 അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആണ് വരിക. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് H11, അതായത് മാസ് നമ്പർ ഇസ് 1 ആൻഡ് ഓൾസോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഓൾസോ 1. C13-6, കാർബൺ 13-6 ആണ്, മാസ് നമ്പർ ഇസ് 13 ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് 6. ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഈവൻ ആയിട്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മാസ് നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ 19-9, ഫ്ലൂറിന് 19 മാസ് നമ്പർ ആണ്, 9 എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ്. അങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. Elements with either odd mass number or odd atomic number have the property of nuclear spin. The number of spin states is given by 2i+1, where I is a spin quantum number. For example, ഇത് ഒരു NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയാണ് H11, ഓൾറെഡി ഐ ഹവ് സെഡ് ഇറ്റ്. പിന്നെ C13, ഇത് ന്യൂക്ലിയർ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇവരൊന്നും കാണിക്കില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. നെറ്റ് സ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ്, ഫ്ലൂറിൻ 19, ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് 19-9 വരും, അതും NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്സിജൻ 17 കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ 17. So these are the nuclei which show NMR spectroscopy. That is, only a nucleus with I is greater than 0
will have a characteristic magnetic moment. Thus, any nucleus which possesses either odd mass number or odd atomic number or odd both as a quantized spin angular momentum and a magnetic moment. A nucleus with even mass number and even atomic number for which I is equal to 0 has no magnetic moment. Now the magnitude of the spin angular momentum is given by the expression root of I into I plus 1 h by 2 pi or h cross by h cross. H cross means h by 2 pi. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. h cross എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ h by 2 pi ആണ്. അപ്പൊ I square is equal to h cross square I into I plus 1. അതായത് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഐക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. റൂട്ട് ഓഫ് h cross സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ക്രോസ് വരും, പിന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് I into I plus 1. അതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് I is equal to h cross root of I into I plus 1. For odd A, I is half integral. And for even A, I is integral. Now let us discuss the requirements for a nuclear magnetic resonance. Molecules must contain nuclei that have a nuclear angular momentum or nuclear spin quantum number I greater than 0, which results in 2I plus 1 magnetic quantum number states. For example, M is equal to plus I minus 1, I minus 2, minus I plus 1, minus I. All nuclei with odd mass and odd atomic number or both are NMR active. For example, half for H11, C13, 6, F19, 19, phosphorus 31, 15, and I equal to 1 for H21, N14, 7, etc. ഇത് I is equal to half എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂക്ലിയൈ ആണ്. ആ ന്യൂക്ലിയയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫും, അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വേറെണ്ണം മൈനസ് ഹാഫും. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ NMR ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ലെവലിലേക്ക് ചാടും, അപ്പൊ അത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇതാണ് NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2I plus 1 ആണ്. ഫോർമുല 2I plus 1 ആണ്. അപ്പൊ ഹാഫ് ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ 2 into half plus 1 എത്ര വരും? 1 plus 1 അല്ലെ? അപ്പൊ 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഹാഫ് ആണ് മൊത്തം ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നെങ്കില് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഓറിയന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ്. സാധാരണയായിട്ട് 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഈ ഓറിയന്റേഷനും വേറൊന്ന് ഈ ഓറിയന്റേഷനും. താഴത്തെ ഓറിയന്റേഷനെ പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മോളിത്തെ ഓറിയന്റേഷനെ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്ന് ചാടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. Now a spinning charge generates. This is a spinning charge. ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ചാർജ്ഡ് ആണ്. A spinning charge generates a magnetic field. The resulting spin magnet has a magnetic moment proportional to the spin I. Magnetic moment mu is equal to gamma P, where gamma is the gyromagnetic ratio and it's a constant for a nucleus.
Now mu is equal to gamma into root of I into I plus 1 h by 2 pi, where P or the total angular quantum number is given by the equation root of I into I plus 1 h by 2 pi. When I equal to 0, mu is also equal to 0. So there is no spin for nuclei with I equal to 0. So let me discuss once more what I have told. I have told you that nuclear magnetic resonance spectroscopy is used to study the spin of nuclei. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, H11. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെയധികം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും നമുക്ക് ഈ NMR ഹൈഡ്രജന്റെ NMR എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ന്യൂട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ന്യൂട്രോണിന് ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ട്. ആ സ്പിന്ന് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അലൈൻഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആവും. അലൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഡയറക്ഷൻ, അതിന്റെ തന്നെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് ഓറിയന്റഡ് ആവും. എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഓറിയന്റഡ് ആവും. അപ്പൊ രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ നേരെ തന്നെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളത് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും, വേറെണ്ണം എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്പിന്ന് വരുന്നതാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വന്നു. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെറുതെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കില്ല, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ് വരുള്ളൂ. ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് NMR നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഏതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I greater than 0 ആണ്. I greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ I വരാം. ചിലത് ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് ഹാഫ്, 3/2, 5/2 അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാല്യൂസ് സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പറിന് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പിന്നിന് വരാം. ചിലതിലാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, ചിലത് 1 ആയിരിക്കും, 2 ആയിരിക്കും, 3 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ രണ്ടിനും NMR കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹാഫ് വരുന്ന H11 അല്ലെ. H11 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. പിന്നെ C13 സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറിൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറിൻ 19 സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാസ് നമ്പറും ഓഡാണ്, ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഓഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിട്ട് വരും. മാസ് നമ്പർ എന്തായാലും ഓഡ് ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയ 1, 2, 3 വരുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് നമ്പർ അവരുടെ ഈവൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അവരുടെ ഓഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ മാത്രമാണ് എന്ത് കാണിക്കുള്ളൂ, NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആയ മാസ് നമ്പർ ഓടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, പ്രോട്ടോൺ H11. അതിന് H11 നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ പ്രോട്ടോൺ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, PMR, പ്രോട്ടോൺ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇതിന്റെ മൊത്തം സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് I into I plus 1 h by 2 pi അല്ലെങ്കിൽ h ക്രോസ് ആണ്. അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2I plus 1 ഓറിയന്റേഷൻസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2I plus ഓറിയന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ആംഗുലർ മൊമെന്റം എങ്കിൽ 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് വരും. 2 ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഹാഫും ഒരെണ്ണം മൈനസ് ഹാഫും ആണ്, ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഹാഫ് ലോവർ ഇൻ എനർജി ആണ്, മൈനസ് ഹാഫ് ഹയർ ഇൻ എനർജി ആണ്.
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ മുകളിലത്തെ ലെവലിലേക്ക് ചാടും. അപ്പൊ എത്ര എനർജി ഈ ചാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അബ്സോർബ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.